네, 두 번째 시간도 경쾌하게 가보겠습니다. 그 두 번째 내용은 앞에서 한 내용과 좀 다르게 로봇으로 시작을 해서 일부 내용은 겹치는 부분이 있어서 그 내용은 중간에 스킵하면서 진행을 하겠습니다. 일단 동영상 먼저 보시죠. 이에 삼성 서울병원은 올해를 로봇 기반 첨단 지능형 병원으로 도약하는 원년으로 삼고 로봇 도입에 적극 나서고 있다. 첨단 지능형 병원을 구현하면서 이른바 4차 산업혁명의 주요 기술들을 활용하고 융합해서 이를 병원 현장에서 적용하려고 노력하고 있습니다. 한국로봇산업진흥원이 주관하는 산업용 이송 로봇의 미래형 스마트 병원 물류시장 도입 및 서비스 검증 사업으로 선정된 삼성 서울병원은 병원 물류 자동화를 실증, 병동 내 필요한 진료 재료를 환자가 없는 야간에 자동 배송하는 대규모 물류 이송 로봇을 국내 최초로 도입, 의료진의 업무 효율을 높이고 있는 것이다. 네, 이런 것들이 벌써 사실 좀 됐습니다. 이게 2022년도에 했으니까요. 그래서 그거를 지금 계속해서 고도화 확장해 나가고 있습니다. 모바일까지 빠져들었고요. Reservations for appointment are made in various ways, such as visiting in person, connecting to the other hospital, calling, homepage, or mobile. Visible ARS of Samsung Medical Center, which introduced Visible ARS, is the most frequently used phone reservation system. It's a service that helps you make appointments easily and conveniently. If you call to the representative number with the help of a highly developed system,
you can make an appointment appropriate for you. A phone call at any time makes it easy to check your appointment schedule, as well as change your appointment and examination reservations. Patients can also make a reservation through mobile. Patients can find appropriate medical staff to make an appointment according to the search disease or symptoms, and can easily change or cancel them. If patients register their vehicle and card information in advance, they can use the hospital much more comfortably. Patients can fill out the questionnaires needed for treatment on mobile at home before appointment. Unlike when writing in a hurry on the day of treatment, they can enter symptoms calmly and without exception. Hospital staffs do not have to enter the results directly into the hospital system, and they can immediately check the patient's pre-submitted questionnaire data and use it for treatment. In the case of diabetes patients, more special management is possible. The patient can link daily blood sugar levels measured by a blood glucose meter at home to the mobile app and record diet and insulin information. The mobile app can also be linked to the Samsung Health app to manage information such as the number of steps, heart rate, and blood pressure. The saved life log data can be used as a useful reference for hospital treatment. If a special event, such as hypoglycemia or hyperglycemia, occurs among the patient data, a management message is sent from the app, and sometimes the medical staff directly contacts the patient to provide additional management and training. After a simple questionnaire through a message received a day before the appointment, a QR code pass is issued. If patients pass the hospital gate with the issued QR code, today's summarized schedule will be sent by text message, and a timeline that can be seen at a glance will be provided on the mobile app. After passing gate, various non-face-to-face services are available on the timeline provided. Patient can apply for outpatient appointment or examination with a single touch. Patient can view the standby status on your mobile electronic display. It also shows patient the location of the next stop on the map. The hands of patients visiting Samsung Medical Center are light. The medical data of other hospitals is linked, so patients don't have to bring the documents separately. Medical staff can check the records or test results of other hospitals through the Hospital Information Exchange system. After the appointment, a payment list for medical expenses and a prescription issuance guide will be sent to the push message of the mobile app. Payments can be automatically paid with a card registered in advance, or can be made with a convenient mobile app regardless of location. Patient can also pay in person or through the kiosk. In addition, in mobile apps and kiosks, patients can receive medication by selecting an external pharmacy to visit and sending electronic prescriptions. While using Samsung Medical Center app, patients don't have to wait long at the administration or pharmacy. When patients return home, they will receive a patient experience satisfaction survey message. If patients enter their opinion on the good or uncomfortable points during treatment, the hospital will continue to analyze and improve them. Samsung Medical Center is always trying to listen to the patient's voice. On the Samsung Medical Center app, which patients accessed at the end of the day, they can check the medical treatment and examination results, drug prescription history, etc. If patients have forgotten the bills, they can process it through mobile. They can also get for a copy of their certificate or medical record on mobile and get it in the form of a PDF file. 네, 중간에 모바일 부분도 같이 나와서 제가 설명을 드렸고요. 그 로봇과 이제 모바일 부분 역시 감안해서 아무튼 병원 시스템들이 모두 쓰는 건 다 의료 정보입니다. 그 아까 왜 로봇이 의료 정보냐 하면은 이게 어느 병동에서 어떠한 물품을 이제 쓰려고 한다. 물론 아까 처방하고 비슷해요. 그러면 병동당
그 날마다 필요한 개수와 뭐 이게 처방처럼 나는 거죠. 그게 그 병동에 가야 되고요. 그 다음에 그 쓰여진 물건의 양도 계수가 돼야 됩니다. 물론 이 계수하고 적지 않은 거는 아직은 사람이 합니다. 그 휴머노이드가 와이드 스프레드 되기 전까지는 이제 사람들이 일일이 하는데 역시 병원에서 되는 게 아니고요. 아주 먼 이제 업장에서 됩니다. 그리고 아까 잠깐 보셨는데 이제 병동마다 특징이 있죠. 어느 이게 문을 열기도 하고 이제 벽과 대화하기도 하고 아니면 엘리베이터 대화하기도 하고 이런 것들이 다 이제 병원의 네, 시스템 근간과 연결되는 거고요. 아까 그 중간에 또 나왔던 이제 모바일 역시 환자의 이제 진단, 처방 그리고 의료진이 원하는 환자가 입력했으면 하는 그런 값들 이런 것들이 서로 소통하면서 이제 진행되는 것들을 보실 수가 있어요. 제가 그 의료 정보의 뭐 그 안에 있는 기준과 이런 것들보다는 학생 여러분들께는 이게 잘 관리가 되었을 때 어떤 서비스들이 가능한지를 제가 저희 주변 스토리를 가지고 이제 만들어 드린 거고요. 그걸 동영상으로 좀, 이런 것들이 가능하구나. 근데 여기서 상상력을 조금 더 펼쳐서 보시면 여러분들이 지금 가지고 있는 이제 폰에서 이제 그게 안드로이드가 되든 iOS가 되든 그 안에 들어가는 개인 건강 정보들이 있습니다. 그리고 여러분들 지금도 국가 사이트에서 여러분들 관련된 정보를 또 받을 수도 있어요. 이제 이런 게 잘 소통되고 활용될 수 있다면 정말 내 손 안에 있는 주치의처럼 나하고 소통할 수 있고 여러분들이 그런 주치의의 역할을 만드는 AI를 만들 수도 있습니다. 그래서 그런 걸 가는 지금 길목에서 저희가 강의를 만들어서 이제 보여드린다고 보시면 되겠습니다. 로봇도 마찬가지입니다. 로봇에서 물류가 왜 중요하냐면요. 사실 세상 모든 일이 물류가 제일 중요합니다. 지금 여러분들이 보는 큰 빅테크들도 결국은 서플라이 체인입니다. 그런데 물류가 기본이 되지 않고서는 맨손으로 할 수 있는 것은 거의 없습니다. 여러분 환자 곁에 여러분이 아무리 훌륭한 의료 기술을 가지고 갔다 하더라도 필요한 어떤 디바이스라든지 매트리얼이든지 필요한 환자에 대한 메디케이션이 없이는 할 수 있는 게 거의 없습니다. 그래서 그러려면 그 기술이 베풀어지기 위한 전제는 그 물품 결국 그런 서플라이라는 걸 갖다가 생각하실 수가 있어요. 119로 구급대를 로봇 구급대를 현장에 보내더라도 무엇이 필요할지 모르면 가는 구급대보다 쫓아가야 되는 물류 상자가 더 클 수도 있습니다. 그래서 이런 것들의 기반을 지금 만들어 간다고 생각하시면 됩니다. 그래서 병원은 이런 순서로 가고요. 놀랍게도 이게 4년 전인데요. 이게 한 땀 한 땀 만들어가는 것에 지금 여러분들도 이제 함께 하셨으면 좋겠습니다. 저는 이제 이것도 사실 조금 지난 이제 텀들인데 이아스, 파스, 사스라고 하는 텀이 있습니다. 여러분 좀 유식하게 IT 하는 친구들한테 얘기하시려면 우리 병원은 이아스 시스템이야 이렇게 얘기하시면 됩니다. 이아스는 Infrastructure as a Service, as a Service라는 표현 들어보셨어요? 그래서 파스, 사스였고요. 이제 데이터 as a Service, Knowledge as a Service, 로봇 as a Service. 요새는 AaaS라고도 합니다. AI as a Service죠. 그래서 그런 것들이 그냥 플랫폼 차원으로 이제 지원이 되는 일들이 있고요. 이게 역시 4년 전 슬라이드 업데이트를 못했지만 지금 벌써 그런 세상이 되어 왔습니다. 이제 여러분 이미 엣지에서 여러분의 폰에서 PC에서 사이트에서 여러분의 그 메일 플랫폼에서 이런 AI가 돌아가고 있죠. 이제 곧 지금 현재는 벌써 EMR에도 이제 AI 서비스를 붙이는 일들이 진행 중에 있습니다. 이런 일들이 벌어지기 위한 근간은 흐름은 데이터입니다. 여러분이 아무리 좋은 차를 타고 있어도 거기에 퓨얼이 들어가지 그게 뭐 전기든 아니면 경유든 아니면 가솔린이든 들어가지 않으면 아무 일도 일어나지 않습니다. 그래서 그런 기본이 된 데이터에 대해서 기억하는 시간이 되기를 바랍니다. 조금 여기서 좀 챕터를 달리해서 이런 얘기를 하는 자리에 대해서 얘기를 해볼까 합니다. 저희 현재 지금 박승호 원장님께서 작년 3월이었죠. 그래서 힘스 라스베가스에서 수천 명에 대한 그런 오디언스를 대상으로 기조 강연을 하신 바가 있어요. 힘스라고 하는 가장 큰 헬스 IT의 컨퍼런스였는데 그 힘스 IT에 저도 처음이었습니다. 그 원장님이 일개병원 원장님 전 세계 어디거든 오셔서 강의한 사례가 없었어요. 저희가 최초였고 그 외에도 현재까지는 당연히 이제 올해도 없었습니다.
했던 이야기의 근간은 이거예요. 저희가 아까는 이제 전 시간에 저희가 강의했던 그런 우리가 IT로 인해서 무엇을 극복하려고 했는가, 그걸 통해서 우리가 어떠한 기록을 세워왔는가, 2022년 이후로 저희가 쭉 해서 역사를 삼성서울병원이 만들어 왔고, 그 다음에 여러 종류의 이제 AI를 만들어서 그걸 어떻게 해서 현장에 디플로이 했거나 이런 얘기를 하셨습니다. 그래서 좀 AI에 좀 맞춰서 현재 상황에 맞춰서 여러분과 그 기술에 대한 얘기를 해보고자 합니다. 이게 두 번째 시간은 조금 더 미래에 가까운 얘기인데요. AI는 여러분 이미 많이 쓰고 있죠. 이미 클로드를 쓰시든 제미나이를 쓰시든 많이 쓰고 있을 겁니다. 근데 그 AI 시작은 룰에서 시작을 합니다. 룰은 남자는 빨간색, 아마 거꾸로겠죠. 남자는 파란색, 여자는 빨간색으로 카드를 보여줘라고 이제 그런 뭐 나이 성별이 소아 같은 경우는 초록색, 노인의 경우는 보라색으로 표현해줘. 뭐 이런 룰을 가지고 어떤 IT의 뭐 서비스를 만들어내는 것, 그런 것들이 다 룰입니다. 제가 좀 복잡하게 얘기를 했는데, 간단하게 했는데 좀 복잡하게 얘기하면 노인 금기가 있습니다. 약물 중에 소아 금기 약물이 있고요, 가임기 여성에게 금기 약물이 있습니다. 여러분도 이제 배우셨죠? 그래서 그런 게 약을 처방하려면 시스템에서 가르쳐 줍니다. 실수로라도 약을 처방하려고 그러면 이분은 이 약 쓰면 안 되겠는데요. 혹은 동시 병용 금기 약도 있습니다. 이 약과 이 약은 서로 상충하기 때문에 쓰면 안 됩니다. 그것도 역시 시스템이 가르쳐 줍니다. 이것도 다 룰입니다. 그래서 그런 룰부터 이제 머신러닝은 그리고 혹은 딥러닝은 그거에 대한 어떤 트렌드나 이런 것들을 좀 더 데이터 기반을 해서 이제 알려주는 거죠. 제너티브 AI는 여기 제너레이션 기술이 들어갑니다. 그래서 이제 이런 기술들을 각각 영역에 쓰는 게 AI 전체에 바라보는 기술이고요. 이제 그런 것들을 적당히 잘 믹스해서 에이전트도 만들어 쓰고, 에이전트는 이런 룰과 이런 제너티브 AI와 그것이 하는 펑션을 하는 그런 기능들의 조합입니다. 그리고 그게 모터로 연결되면, 모터 센서로 연결되면 피지컬 AI가 되겠죠. 이러한 그 구성을 전체를 좀 여러분들이 좀 개념을 가지고 보셨으면 좋겠어요. 이미 느끼고 계셨겠지만 이 모든 것을 조합하는 것이 헬스케어에서 AI가 바라보는 역할들이고요. 저희는 아주 단순한 것부터 복잡한 것 씁니다. 근데 과학도 그렇지만 의료 현장에서 쓰이는 거는 복잡하지 않은 게 좋습니다. 왜냐면요, 이런 기술에 노출되는 건 우리 프로바이더와 환자분들이거든요. 저희들은 복잡한 거를 맞췄을 때 거기에 대해서 실수하거나 아니면 오해를 합니다. 그래서 단순할수록 그런 기술을 활용하는 데 있어서 실수와 오해가 줄어들 수 있고요. 그래서 가장 복잡한 걸 쓴다기보다 적절한 복잡성을 가지고 있는 걸 쓰는 것이 좋습니다. 그래서 이런 방법들은 처음에 룰에서 시작을 해서 이제 진도를 나가고 있고요. 병원에서는 지금 이 세 가지 영역을 다 씁니다. 1단계는 가장 스트레이트 포워드하기 때문에 쓰기가 좋고, 2단계, 3단계로 갈수록 좀 고민해야 될 요소가 많고 더 무거워지고 더 고려사항이 많습니다. 특히 제네티브 AI를 쓰기 위해서는 우리가 단순한 이제 4단계, 이제 좀 거꾸로 됐습니다. 4단계에서 프롬프트를 여러분들이 지금도 쓰시고 계시고 쓰는 데부터 이제 모델을 좀 고치는 수준을 파인 튜닝 아니면 컨티뉴스 프리 트레이닝 하는 것도 있고요. 나아가서 아예 처음부터 프리 트레이닝, 요새 이제 TV 같은 데서 독자 파운데이션 모델 이런 거 많이 들어보시죠. 이제 그런 것도 대상이 되는데요. 단계적으로 하면 됩니다. 그리고 어떤 거는 바로 쓰실 수 있는 거. 여러분 보통 제미나이 쓰실 때 그냥 쓰시잖아요. 그렇지만 이제 병원에 쓸 때는 병원에 맞게 또 수정을 해야 되거든요. 그래서 프롬프트 엔지니어링도 있지만 수정하는 단계, 이렇게 단계적으로 간다고 보시면 되겠습니다. 그리고 에이전트는 아직 외부에서는 이미 돌아가고 있지만 제가 그 병원 온프렘 환경에서는 아직도 배워야 될 게 많습니다. 온프렘 환경을 원활하게 지원하는 게 많지가 않아서요. 다만 온프렘 환경이라는 거는 온프레미스라고 해서 저희가 클라우드에 대별되는 말입니다. 여러분들이 구글 닥스나 구글 스프레드시트는 이제 클라우드 환경에서 작업하시지만 여러분 PC나 이제 랩탑에서 할 때는 또 개별 앱을 열어서 쓰시잖아요. 그래서 그거는 이제 온프렘 환경입니다. 병원은 이제 그런 게 인트라넷으로 묶여 있는 이제 온프렘 환경인데요.
그런 환경에서 자체적으로 뭔가를 하려는 건 아직 그 솔루션이 좋은 게 나와 있지는 않은 것 같아요. 저희가 이런 에이전트. 하지만 앞으로 이 방향이고요. 그게 조만간에 이제 EMR도 이제 여러분들이 뭘 이제 환자에 대해서 찾으려면 일일이 지금은 클릭해서 찾지만 이제 하나 클릭을 했을 때 에이전트가 쭉 확인해서 여러분한테 가르쳐 드리는 일이 곧 이제 가까운 미래에 나올 것이라고 기대를 합니다. 아까 잠깐 클라우드 온프렘 환경 제가 그 구분해서 말씀드렸는데, 이제 병원 그 중간 어딘가에 있습니다. 근데 그것도 스펙트럼입니다. 이건 클라우드야? 이건 여러분, 저기 핸드폰하고 마찬가지예요. 휴대폰 상에서 그냥 그 네트워크 필요 없이 돌아가는 앱들도 있죠. 그리고 네트워크가 꼭 있어야지 돌아가는 것들도 있고요. 이제 그런 것들이 얼마만큼 연결돼 있어? 병원은 전통적으로 뭐 대부분의 이제 오래된 사업들이 그렇지만 그 온프렘에서 시작을 해서 이제 클라우드 환경으로 가고 있고, 병원이 가지고 있는 환자 정보의 특징상 이게 클라우드로 쉽게 넘어가기가 어렵습니다. 그래서 그런 것들이 잘 이제 한 단계씩 우리가 차츰차츰 간다, 이렇게 보시면 되겠습니다. 그게 빨리 가는 게 좋지 않습니다. 빨리 더 답답한 면은 있지만 그 어떤 시스템의 안전성, 클라우드가 다 좋은 건 아니거든요. 비용이 다 싼 것도 아닙니다. 그래서 그 이제 갈 때 어디부터 어떻게 가자. 의료 정보 하시는 분들 많이 고민한 부분도 이런 거예요. 이제 이것도 구체적인 얘기하면 재밌는 게 많은데 시간상 제가 좀 줄이고 가겠습니다. 그 외국의 이제 힘스 얘기를 아까 잠깐 했는데요. 가면서 이제 본 것 중에 저희가 이제 올해 보고 온 게 있습니다. 올해. 그래서 여러분들하고 불과 이제 6월이니까 3달 정도밖에 안 됐네요. 그래서 여러분과 좀 나누려고 합니다. 그 여러 가지 일을 이제 하고 저희 병원에서 하고 있다, 이런 얘기들도 있지만요. 이거는 시간상 이제 퀵하게 넘어가고요. 그 지금 돌아가고 있는 세상 얘기를 조금 드릴게요. 지금 AI가 그 여러분들 매일 쓰시지만 이제 의료 현장에서 굉장히 빠르게 적용이 되고, 어떻게 하면 아까 막 뭐 프레임이 어쩌고 클라우드가 어쩌고 뭐 이런 얘기 들었지만 잘 적용하는지가 기업들한테도 굉장히 중요합니다. 왜냐하면 병원이 쓸 수 있어야지 기업에서는 돈이 되겠죠. 저희 입장에서도 기업이 잘 준비해서 와야지 저희가 쓸 수 있지. 예컨대 저희 환자 정보 아무한테 드릴 수 없는데 그런 암호화라든지 비식별화 이런 거 하거든요. 그런 거 없이 그냥 클라우드에 올려서 쓰세요. 그럼 저희는 못 쓰는 거죠. 이건 위법한 내용이니까. 그래서 이런 것들을 운영 단계에서의 다 고민을 하고 있고, 여긴 지금 미국 법이 다르고 한국 법이 다르지만 그 각 법에 맞춰서 고민을 하고 있습니다. 대체적인 그런 컨셉은 마찬가지입니다. 전 세계가 환자 정보를 함부로 노출시키면 안 된다. 그러면 누가 관리하느냐? 병원이 책임지고 관리해라. 의료진이 볼 수 있지만 진료 행위할 때만 보고 그 외에서 활용하는 것들은 굉장히 주의해라. 저희가 교수지만 교수가 진료할 때는 환자 정보를 낱낱이 보고 진료하는 게 맞지만, 우리가 저녁에 예를 들어서 이 환자 정보를 가지고 논문을 쓰려면 그건 마음대로 쓰면 안 됩니다. 그거는 다 나라에서 정한, 국가에서 정한 그런 규칙에 맞춰서 해야 되거든요. 그건 전 세계가 마찬가지입니다. 다만 그러려면 그걸 어떻게 어느 기술을 적용해서 어느 프로세스를 밟아야 되느냐, 이런 것들은 조금씩 다릅니다. AI가 그 과정도 도와줍니다. 요건 플랫폼 얘기인데요. 의료 정보를 하면서 여러분들이 알아야 되는 플랫폼, 뒤에 또 이제 다른 부분에서 강의가 되겠지만, 네트워크, 하드웨어, 클라우드, 서버 뭐 이런 거요. EMR, 그 위에 올라가는 각종 데이터, 알고리즘, 그거에 대한 앱, 그리고 그걸 사용하는 사용자들에게 대해서 이걸 가지고 기술 버티컬이라고 부릅니다. 저희는 AX 레이어라고도 부르는데, 에 대한 이해도들이 높았으면 좋겠고요. 특히 이제 하드웨어는 GPU, 요새 말만 들으면 GPU, 메모리, 굉장히 중요합니다. 여러분들이 병원에서 네, 아무튼 굉장히 중요합니다. 나중에 또 말씀 나올 겁니다. 그리고 그 올라간 데이터를 어떻게 손질을 하느냐, 큐레이션이라고 표현을 하기도 하고요. 거기에 대해서 화인들의 모델은 어떻게 관리하느냐, 파운데이션 모델 이런 얘기 많이 나오죠. 굉장히 중요합니다. 그래서 그런 것들을 가지고 고민을 하고 있습니다. AWS, GE, 제너럴 일렉트릭, 그 이런 회사들은 전 세계적인 회사들이 모두 다 이런 그런 플랫폼, 어떻게 보면 이런 프레임워크 하에서 해야 할 일들을 고민을 하고 있고요. 이건 다 헬스케어 향입니다. 이미는 제품들이 나와 있고 어떻게 쓸 수 있는지. 이미 이제 클라우드는 많이 안정화됐습니다. 뭐 당연한 거고요.
뭐 네이버 클라우드도 있고, 뭐 우리 구글 클라우드도 있고, 마이크로소프트 클라우드, 애저라고 하죠. 뭐 여러 가지 많이 있습니다. 이미 다양도로 활용되고 있는데, 이제 그럼 우리는 그거에 맞춰서 어떻게 일을 해야지? 뭐 이런 고민을 해야 됩니다. 예컨대 여태까지는 컴퓨터가 뭔가 서버가 우리 병원 서버에 좀 문제가 있는 것 같아요. 그러면 사람이 서버룸으로 갔죠. 그래서 그 일을 했습니다. 저희 그런 팀들이 있습니다. 근데 이게 클라우드로 올라가면 문제가 되면 누가 어디 가서 그걸 보나요? 어떻게 보나요? 지금 눈으로 이렇게 보고 거기에 불이 들어오나 안 들어오나부터 볼 수 있는데, 그럼 클라우드 이런 거에 대해 그럼 그 사람은 어떤 그 기술을 가지고 있어야 되나요? 여러 가지 조직, 업무, 데이터 이런 것들이 관련된 것들이 굉장히 중요해졌습니다. 10년 전, 20년 전만 해도 여러분이 이 강의를 갖다 들을 이유가 없었어요. 왜냐면 죄송합니다. 아주 옛날 얘기는 뭐 차트인데 데이터 의료 정보는 내가 쓴 내용과 프린트되어 나온 게 다 전부였거든요. 근데 지금은 너무나 많은 정보가 EHR에서 EMR에서 돌아가기 때문에 여러분이 이 배우는 거와 마찬가지로 이제 굉장히 빨리 시프팅되고 있습니다. 이 강의 또한 내년이 되면 또 새롭게 시프팅이 돼야 될 거라고 생각합니다. 맨날 이제 중환자실에서 보고 있는 모니터, 저희가 응급실, 저는 이런 모니터를 보고 있는데 이 보여주는 정보는 비슷합니다만 저희는 백단이라고 표현해요. 프론트엔드, 백엔드 이런 표현하는데 백엔드 완전히 바뀌었습니다. 그래서 예전에는, 지금도 사실 스탠드얼론으로 쓸 수 있습니다. 네트워크 하나도 없어도 구급차에 딱 붙여가지고 그냥 보면 보입니다. 그래야 됩니다. 근데 기본 정보인데, 그렇게 해서 그 정보가 EHR 넘어갈 때랑 비슷합니다. 그러면 한 사람이 한 번에 한 환자밖에 못 보잖아요. 그래서 중환자실 같으면 한 사람이 여러 환자를 볼 수 있게 모니터링이 돼 있죠. 근데 많아봐야 20명입니다. 근데 이게 이제 클라우드로 올라가면 동시에 수천 명을 갖다 관리할 수가 있는 거죠. 거기다 AI 도움을 받으면 더 잘할 수도 있어요. 그 모니터링을 갖다 해석하는 것만 해도. 이제 이런 것들을 가능한 대로 바뀌어가고 있습니다. 센서 단위에 들어온 데이터도 업그레이드 있지만, 센서에 대해 들어온 데이터를 처리하는 백엔드 부분이 확연하게 바뀌고 있고, 그런 것들은 어디로 연결되냐면 의료정보 활용에 대한 효율성을 극대화하는 동시에 의료가 일어나는 장소에도 변화가 옵니다. 지금은 환자가 집에서 만드는 바이탈 사인을 지금은 볼 수 있죠. 근데 얼마 전까지는 병원에서 확인하기가 어려웠습니다. 거의 무슨 화면 미러링, 줌 화면 공유 이런 거 정도밖에 안 됐거든요. 그러면 이제 제한이 너무 크죠. 근데 지금은 이제 직접 데이터로 봤기 때문에 마치 내 중환자실 환자 누워 있는 것처럼 볼 수가 있습니다. 자, 그러면 이제 의료의 많은 부분이 집에서도 벌어질 수가 있겠죠. 중환자실 모니터링에. 이제 이런 게 기술 변화가 만들어내는 그 현재 및 미래의 변화입니다. 피지컬 AI는 아까 로봇 부분에서 말씀드렸는데 아직도 제한점이 많습니다. 여러분들이 이제 동영상에서 보는 많은 부분은 로봇과 사람이 인터랙션을 하지 못합니다. 사람과 인터랙션 하는 건 로봇의 가장 어려움입니다. 여러분도 사실은 공부하다 보고 여태까지 살다 보면 내 공부하고 책하고 씨름하는 게 편하지 다른 사람하고 하는 게 되게 어렵다고 느낀 점이 있으실 거예요. 저도 사실 사람이 제일 어려운데 로봇은 더 어렵습니다. 왜냐하면 우린 여기까지 살아남은 게 사람과 인터랙션을 통해서 살아남았지만 로봇은 그렇지 않거든요. 그래서 지금 많이 이제 휴머노이드가 동영상이 테슬라가 만들고 보스턴 다이내믹스가 만드는 것 중에 사람과 진짜 이렇게 도구 주고받으면서 하는 거 굉장히 드뭅니다. 앞으로도 이 부분 되게 어려울 거고요. 그 얘기는 사람과 인터랙션이 기본이 되는 의료 현장에서 로봇이 쓰이는 게 얼마나 어렵겠구나라고 이제 미뤄 짐작이 가능하실 거예요. 그럼 어디부터 쓰냐면 환자하고 직접 인터랙션 하지 않는 부분부터 하면 됩니다. 아까 로봇 보셨죠? 물건을 알아서 물건을 위치로 가져가는 거는 사람과 직접 서로 주고받지 않거든요. 이제 그러한 부분들. 그런데 많은 에너지가 들어가야 되는 부분부터 로봇이 쓰이게 되고 있고요. 앞으로도 그 부분 먼저 쓰일 겁니다. 그 외에도 아까 사람과 사람 연결하는 거, 태블릿이 이제는 완전 다른 거죠. 지금 여러분, 페이스톡을 하시거나 아니면 이렇게 줌 하면은 그 안에 수많은 AI가 들어가서 자동으로 이제 되죠. 지금은 옆에다가 뭔가 녹음기를 놓고 앰비언트 AI를 했어야 되는데, 텔레메디슨, 우리 원격 진료가 이제 AI가 들어가면서 정말, 생각하면 한 의사가 동시에 200명을 진료할 수도 있어요. 미래긴 한데. 왜냐면 내가 스타트 해놓고
이 나의 아바타가 여러 사람과 얘기하는 걸 모니터링하는 거죠. 그러다가 이야기가 이상하게 흘러가는 것만 우리가 중간중간 해주면 그렇게 되면 이제 텔레메디슨의 효과가 늘어나겠죠. 아까 모니터링 하듯이 이제 그러한 것들 중간에 로봇이 옵니다. 그래서 역할들이 많이 바뀌고 있고요. 물류 로봇은 뭐 저희만큼 잘하는 곳이 없기 때문에. 미국 얘기도 잠깐 할게요. 그래서 미국에서 우리나라는 뭔가 한 기업이 나라의 어쨌든 메이저를 담당하는 그런 EMR이 없습니다. 안타까운 일입니다. 우리나라가 IT 국 나라에서 그런 게 없는 건 안타까운데 반대로 그만큼 작은 업체들이 많습니다. 우리나라 업체가 EMR 업체가 100개가 넘습니다. 근데 미국은 에픽이라는 업체가와 써너라는 업체가 전체 시장을 메이저 시장을 차지하고 있습니다. 나머지 또 더 작은 업체들도 많은데요. 그래서 메이저가 있기 때문에 이제 메이저 중심으로 얘기가 들어가고요. 미국에서 쓰는 다윈의 가장 대형 병원들이 많이 쓰는 다윈은 EHR이구나 이렇게 기억하시면 되겠습니다. 오늘 한 가지 포인트입니다. 방금 전에 이제 앰비언트 얘기를 하셨는데 받아 적는 것들 많이 나와 있고요. 우리나라도 충분히 능력이 되는데 이제 클라우드 활용하는 거에는 아직 경험치가 좀 부족해요. 이제 조만간에 여러분들이 이제 지금도 아마 제 강의를 듣고 그 강의를 이제 받아 써서 쓰시는 분들도 있을 거예요. 그래서 그런 것들이 이제 진료 현장에서 합법적으로 저희가 그리고 체계적으로 잘 쓰이는 일이 이제 코앞에 있습니다. 기술들은 다 있는데요. 이제 들여와서 적용하는 절차가 아직 조금 남았습니다. 그 과정 중에서 이제 클리니컬 리즈닝도 합니다. 이제 진단도 유추하고 반대로 진단을 위해서 빠진 정보를 찾아오기도 합니다. 의사가 이걸 안 넣어준 것 같은데, 근데 이 진단을 위해선 이 정보가 있으면 감별할 수 있을 것 같은데, 선생님 이거 한번 물어보시죠. 최근 뭐 아랫배가 온 환자에 있어서 아랫배가 아파서 온 여성 환자에게 있어서 제가 쭉 하는데 제가 예컨대 감별을 하기 위해서 물어본 NMP를 안 물어본 거죠. Last menstruation period를 안 물어본 거죠. 그러면 이제 물어보는 거죠. NMP를 물어보는 게 어때? 이런 것까지 이미 나오고 있습니다. 그래서 진료의 어떤 퀄리티를 높이고 실수를 줄이는 역할들을 나오고 있고요. 네. 그 외에도 여러분 이제 직접 환자를 대항하지 않는 순간이 많거든요. 혼자서 뭔가 리즌하고 그런 과정 중에서 중간중간에 심리스하게 그러니까 뭔가 이제 불편하게 하지 않으면서 개입하는 것들도 많이 나와 있습니다. 여러분 이제 업투데이트 이런 거 많이 이제 찾아보실 텐데 현재는 이제 교과서 위주로 이제 공부하시지만 그런 메디칼 그런 나얼리지를 찾아보고 있는 혹은 요새는 오픈 에비던스, 오픈 에비던스를 이제 오픈 에비던스 같은 이제 여러 가지 플랫폼이 있습니다. 들어가면 이제 정보를 찾아볼 수 있는데 이제 조만간 많이 나올 것 같고요. 그 외에도 아까 PRO, 프리즘이라고도 저희 병원은 부르는데, 그래서 환자가 직접 기록하는 기록물들도 이제 많은 것이 들어갈 것 같습니다. 지금 원내 이제 조만간 이제 오픈할 예정이기도 한데요. 그래서 저희가 예전에 이제 진료 의뢰서 들고 오면 진료 의뢰서 이렇게 해서 원문가에 냈잖아요. 그래서 그런 것들도 잘 이제 시스템 인테그레이션 돼서 진료 정보 종이로 중간에 돌아가는 거 미국도 아직 종이가 많습니다. 그래서 많은 것들을 빠르게 업로드하고 거기에다 OCR이라고 하는데요. 그런 그 내용들을 금방 이제 시스템이 알아채고 그게 의료진과 그런 종이에 있는 기록들이 손쉽게 소통하는 내용들도 조만간 이제 많이 나올 것입니다. 그 카메라 역할을 많이 할 거예요. 비전 기술이 좋아지기 때문에. 그래서 지금 이미 기술 나와 있고요. 도입을 눈앞에 두고 있는 거는 이제 페이셜 레코그니션이죠. 얼굴 알아보고 여러분 많이 쓰죠? 공항에서도 쓰고 이제 가면은 이제 누가 오셨습니다. 뭐 이런 것들 알아보고 체크하고 이런 것들은 아까 말씀드렸지만 의료에서 가장 큰 에러 중에 하나가 환자를 잘못 알아보는 거거든요. 그거 줄이려고 엄청 애쓰고 있습니다. 그래서 이제 그런 것들을 이제 안면으로 하면 이제 그건 더 하나의 이제 레이어가 쌓이는 거죠. 안전 레이어가. 그래서 그런 것들도 있고요. 그 외에도 동작이나 이런 걸 통해서 위험한 동작 그리고 혹은 이런 걸 돕기도 하고 위험한 동작을 방지하기도 하고 이런 것들도 할 수 있습니다. 사실은 오늘은 복잡해서 데이터 말씀 많이 안 드리는데요. 이거의 근간은 데이터입니다. 예, 데이터는 이제 다른 시간에 말씀드릴 텐데 아까 잠깐 데이터는 뭐 엔진이 아무리 좋은 게 있어도 휘발유처럼 그게 돌아가는 데이터가 준비가 돼야 된다고 말씀드렸는데 그거에 대한 컨셉 역시 이제 급격하게 바뀌고 있어서 조만간 또 이런 것도 별도 강의 통해서 아마 들으시면 좋을 것 같습니다.
이제 AI가 말씀이 이제 메타버스. 지금 메타가 이제 돈을 많이 잃었던 영역이기도 한데요. 그게 시기의 문제고요. 결국은 저희가 인포메이션을 지금 이제 돌아다니는 인포메이션을 다 섭취하기 위해서는 이렇게 주어진 화면으로서는 충분히 이제 그 데이터를 우리가 활용할 수가 없습니다. 그래서 결국에는 그 실시간에 이제 글라스가 돼서 그냥 안경인데 이렇게 보여주는 것부터 아니면 아예 이제 몰입형으로 쓰는 것까지 갈 겁니다. 그게 방향이고요. 기술은 이제 발전하고 있기 때문에 지금 좀 불편하지만 조만간에 이제 완전히 이제 들어올 시기가 이제 거의 다 되었습니다. 이미 그 제품이 많이 나오고 대기업이 만들기 시작하면 이때가 됐구나 이렇게 아시면 되는데 이제 나오고 있습니다. 이런 게 현장에 어떻게 적용되는 건지 이제 하나하나 이제 보시게 될 거고요. 저희가 근데 의학자 혹은 의사, 예비의학자로서는 중요한 거는 저희가 진료라고 하는 어떤 모든 의료의 근간이라고 하는 곳, 결국 환자와 그 다음에 의료진이 접점 시점에서 이런 정보를 편히 쓰고 아주 효과적으로 쓰는 데 있어서 어떻게 정보가 보여주면 될까가 우리의 가장 중심 사안이라는 것들은 다시 한번 강조를 합니다. 지금 몇 가지가 있고 여기 탭투덱스도 있습니다. 삼성에 이런 데 있는데 기술의 근간은 어떻게 해야지 저희가 진료가 끊김없이 이루어지는지입니다. 굉장히 끊김이 많기 때문에 그렇게 말씀을 드리는 겁니다. 그 외에 이제 웨어러블들은 이미 뭐 이제 더 이상 놀랍지 않죠. 뭐 붙이는 패치도 이미 뭐 시중에 많이 나와 있고요. 뭐 달고 붙이고 이런 것들 많은데 그것들이 실제로 우리가 일상적으로 쓰지 못하는 가장 큰 이유는 몸에 뭘 붙이는 건 굉장히 불편한 일이기 때문입니다. 그래서 안 붙이고 이제 할 수 있는 방법들이 뭐가 있을까? 이렇게 일상화되게 몸에 달고 다니는 거죠. 안경, 하루 종일 달고 다니는 벨트, 차고 다니는 시계, 이렇게 같이 그런 것들을 통해서 이제 접근을 하려는 시도가 많고요. 이것도 이러한 그런 접점, 인터페이스 한다고 하죠. 접점을 통해서 조만간에 지금도 이미 많이 들어와 있고요. 어느 순간 이게 티핑 포인트가 되면은 그거 없이는 진료 못하는 시절이 조만간 올 것 같습니다. AI가 그런 역할을 합니다. 아까 텔레메디슨 말씀도 했는데 이제 텔레메디슨은 환자와 의사가 1대1로 만나서 소통하는 것보다 넘어가는 그런 일들이 많이 있을 거고요. 예, 그런 과정에서 좀 더 이제 편하게 AI가 할 때도 기왕이면 사람이면 또 말하기가 편하잖아요. 그래서 이제 사람의 모습을 하는 AI들도 이미 나와 있습니다. 그래서 이런 것들이 그러면 중간은 뭐냐? 그 역시 의료 정보입니다. 그 들어가는 것들. 예, 각각 에이전트 하고요. 앰비언트 AI도 이제 많이 나왔습니다. 이런 게 이제 우리나라 입장에서는 이제 여러 가지 중에 여러분 지금 뉴스에서도 계속 안타까운 일들이 많죠. 그리고 여러분 주변에서도 병원 가기 힘들다는 말씀 많이 들을 거예요. 여러분 아직 의대생이지만 그래도 너 뭐 아는 분 통해서 뭐 병원 빨리 안 되겠니라는 부탁도 이미 받은 분들 많이 있을 거예요. 그게 아직 불편한 점이 많이 있는 겁니다. 우리나라가 전 세계적으로 굉장히 좋은 의료 시스템을 가지고 있지만 취약점이 분명히 존재하고요. 특히 필수 의료 부분은 굉장히 취약합니다. 저희가 필수 의료 중에 응급 부분은 아주 취약하죠. 그래서 이런 거를 도와주는데 어떻게 AI가 도움을 줄 수 있을까? 혹은 현재 의료 정보가 AI가 아니어도 됩니다. 의료 정보가 어떻게 도움을 줄 수 있을까? 또 나아가서 의료 정보가 아니어도 됩니다. 테크놀로지가 어떻게 도움을 줄 수 있을까? 이런 것들을 고민을 하시는 분들이 많이 나오셨으면 좋겠고요. 제가 요 강의를 녹화하기 이틀 전에 사실은 해당 거를 그 복지부와 장관님, 지금 복지부 장관님 앞에서 이런 그런 시연과 짧은 강연을 했었죠. 그래서 다른 교수님들과 함께. 그래서 그것이 그냥 막연한 고민이 아니라 지금 당장 이 사회에 많은 환자들을 구할 수 있는 그런 고민 분야라는 걸 여러분들이 같이 좀 느껴줬으면 하는 그런 바람이 있습니다. 그래서 AI 관련돼서는 이미 많은 부분이 현실화하고 있고요. 그 현실에서 우리가 이 AI가 그 다른 디바이스하고 다른 게 여태까지의 다른 의료 기술들은 다 회사가 만들었습니다. 기업이 만들고요.
아니면 뭐 제약회사가 만들고요. 저희는 그걸 잘 썼죠. 물론 저희가 많은 아이디어도 드리고 임상시험도 해드리고 저희가 기초실험도 했지만 AI는 여러분 한 분 한 분이 이거를 만들어낼 수가 있습니다. 내가 고민한 그것들을 현실로 만드는데 각 그 단계들이 있거든요. 전 뭐로 만드는지 모르겠는데요. 당장 물어보십시오. 가르쳐 줄 겁니다. 뭐부터 깔라고. 그 다음, 근데 저 코딩 한 줄 쓸지 모르는데 당장 가르쳐 줄 겁니다. 근데 이걸 가지고 어떻게 실험을 기획해야 되는지 그것도 가르쳐 줄 겁니다. 그래서 여러분들이 해야 될 거는 어느 부분을 시작을 저희가 그런 환자의 접점 부분에서 어떤 부분을 해결해야 될지에 대한 아이디어와 더 중요한 거, 모티브, 이걸 갖다가 내가 하겠다는 그런 의지, 그런 어떻게 큰 면에서 명분이 되고요. 작은 입장에서는 내 사명 같은 게 되는데요. 그걸 가지면 만들 수 있습니다. 그래서 오늘은 강의를 통해서 이러한 정말 미래의 의료를 만들고, 저는 이제 씨앗을 이제 뿌리는 입장인데, 여러분들이 무럭무럭 정말 미래의 의료를 위한 나무들을 만들어 가시고, 그런 과정 중에 제가 조금이라도 도움이 될 수 있는 그런 시간이었으면 좋겠습니다. 그래서 두 번째 시간 이렇게 마무리하겠습니다. 경청해 주셔서 감사합니다.